कि जिथे जब मैं जेल च रहा उदों मैं महसूस किया कि असी सारी जिन्ने बार गुरु नानक नाम लेवा संगत है, इंसाफ पसंद इंसान है, संविधान च विश्वास रखने वाला इंसान है, वो सारी असी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ गल जरूर करते हैं, मगर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ परिवारां दी, बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ जो कुर्बानी है, जो उन्हां दी एडा वड्डा उन्होंने संघर्ष आपदे पिंडे ते हंडाया भी है, औखा समा उसनूं शायद समझ नहीं सकते। और जब मैं अंदर रहा और जो मैं भाई साहब दी हर धर्म प्रति, हर इंसान प्रति मैं कहूँगा जो सत्कार वेखण नूं मिलिया, और जो मैं जेल च सुनिया और देखिया, मैं अंदर भी इन्हां नूं दस रहा सी कि असी सारे अपनी जिंदगी च इन्ने बिजी रहने हैं कि साडे कोल अपने परिवारां दे जीआं नाल गल करन दा समा नहीं हुंदा। जिहड़े घर चले जाओ, कोई मोबाइल च ऐ लग्या, कोई उधर नूं लग्या। ते भाई साहब नूं मैं पक्षियां नाल उत्थे जो गलहरी सी उहदे नाल, जिहड़ा भी जानवर सी, जे कोई बांदर सी, कुछ सी, हरेक नाल गल करदे वेख्या। उन्हां दी इंसानियत इंसानां प्रति नहीं, हर जी जंत जो परमात्मा दा बनाया है, जिह च सास ने सवास ने, उहदे नाल गल करदे मैं वेख्या। और रोज़ सवेरे उठ के सब तो पहला रोटियां, दाने, पानी हरेक प्राणी आस्ते वो पाउंदे सन। और शायद इत्थे कुछ साडे सियासी लीडर ने वो ये गल नूं समझदे नहीं। चलो मैं उस गल ते बाद च आउणा, मगर मेरा अज इत्थे आउण दा मकसद की सी, क्योंकि मैं उन्हां नूं वायदा, ये मेरा उन्हां नाल वायदा कर लो जां दिल दी सांझ दी गल कर लो। मैं कहा मैं भैन जी होरां दा धन्नवाद ते सत्कार करके जरूर आउणा है, क्योंकि जेल च जिन्ना प्रशासन है या जिन्नी एडमिनिस्ट्रेशन है या जिन्ने उत्थे हवालातिया कैदी ने, क्योंकि जेल की अपनी एक वक्री दुनिया। मैं उन्होंने पुछया एक बारी उत्थे जिहड़े प्रशासन के लोग सी, मैं कहा राजोआणा साहब वालों कदे कोई थोड़े नाल गुस्सा गिला, कोई कहंदे इस तो वध इंसाफ पसंद या कानून पसंद बंदा नहीं होना। जदों बंदी का समा हुंदा 5 मिनट पहला ही आप दा चले जांदे, और कहंदे सानू भी जे कोई मुश्किल आउंदी है अंदर कैदियां दे मसले च या हवालातिया दे मसले च, ਉਹਦੇ 'ਚ भी राजोआणा साहब उन्होंने समझाउण दा काम करदे। सो जिन्हें जिन्ना समा वो अंदर रहे है, जिथे रब रब कीता, रोज़ गुरु महाराज का प्रकाश करना, आप दी बाणी पढ़नी, लोकां नूं सत्कार देना, प्यार देना, और पंथ की चढ़दी कला की सदा गल करनी, पंजाब च अमन शांति भाईचारे कानून की गल करनी। वो इंसान दे घर च आके उन्हां दी भैन जी नूं मिल के, उन्हां दे बच्चिआं नूं मिल के, मैं समझदा सी साडी सब दी जिम्मेवारी। मैं आया थोड़े दे इत्थों एक लीडर ने, उन्हां नूं भड़काऊ गल तो बगैर कोई गल नहीं आउंदी। और अज मेरे जाण तो बाद उहदे ढिड पीड़ जरूर होनी, इसलिए मैं उहदा पहला ही ਉਹਦਾ भी इलाज कर जा, मुड़ के बोलूगा, मेरी पिठ पिछे बोलूगा, ਉਹਦਾ स्वाद कोई नहीं। मैं बोल के पहला ही ਚੱਲਿਆ। शायद उन्होंने भी नहीं पता, ये वो ਜਿਹੜੇ भाई साहब ने उन्होंने भाईचारक सांझ नाल कुछ नहीं, उन्होंने तो आपदियां वोटां तक ही मतलब है। और हर गल नूं हिंदू सिख दे नज़रिए नाल वेखदे, उसे ऐनक नाल वेखदे। बहुत सियाणे जी तुसीं, तां मैं की कहना जी, तुसीं तो एवें नहीं ना मुल्लापुरी हुंदी। वो बंदे दा एक काम ही बन गया कि पाड़ो ते राज करो, मतलब होर कोई काम नहीं आउंदे। उन्हें भावना भटका के, भावना नूं आहत करके आपदा काम करना। मैं ऑन रिकॉर्ड गल कर रहा, क्योंकि मैं बड़ियां गल्लां कीतियां। भाई साहब ने एको गल कही कि मेरा जिहड़ा मसला सी वो केवल ते केवल जो श्री अकाल तख्त साहब, जो मैं उत्थे वेख्या
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪੇ ਕਹਿਤਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ 27 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਿਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 27 ਸਾਲ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 27 28 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਮੁੱਲਾਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਰਹੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੂਸ਼ਣ ਸਰਹੰਦੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਹੋਏ, ਤਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ CBI ਕੋਰਟ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਔਰ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਚੱਕੀ ਧੋਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 2-2:30 ਵਜੇ ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋਟਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਵੇਖੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਐ ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਦੇ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਔਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਆਹ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਦੱਸੋ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ MP ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ MP ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਣੀ ਦਾ, SYL ਦਾ ਬੂੰਦ ਕੱਲੇ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਢਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੱਕ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜਾਊ? ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ SYL ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ।